موسم بہت خوشگوار تھا. سرد ہوا چل رہی تھی. ایسا لگتا تھا ابھی بادل پانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اور پھٹ جائیں گے. اور ویسے بھی جب دل کا موسم اچھا ہوتا ہے تو سارے کے سارے موسم اچھے لگتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. اور میں کیوں نہ خوش ہوتا کہ میری زندگی اب سنورنے والی تھی. مجھے سب بہت سے تانے دیتے تھے، لیکن اب یہی لوگ منہ پر ہاتھ رکھے تماشا دیکھ رہے تھے کہ میری قسمت کیسے چمک اٹھی تھی. اور جس جگہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے اس جگہ میری قسمت لکھ دی گئی تھی. میری گردن میں سریا آ گیا اور میں اکڑ کر ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا اور مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکا. میں بہت زیادہ خوش تھا، اور کیوں نہ خوش ہوتا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ہاتھ بہت بڑی دولت لگ گئی ہے. میں جو چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا تھا، اور اس کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، بلکہ بہت کم عرصے میں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو مجھے چاہیے تھا. مجھے معلوم تھا کہ سب مجھ سے حسد کر رہے ہیں اور سب مجھ سے جل رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہاں میری زندگی میں بھی کچھ ایسا تو ہوا کہ دوسرے مجھ سے حسد اور جلن محسوس کرنے لگے، ورنہ تو مجھے صرف آوارہ گردی اور بد کرداری کے تانے ہی ملا کرتے تھے. اب میں نے سب کا منہ بند کر دیا تھا، اور آج میرے نکاح کی تقریب تھی. میں نے اس تقریب کو شاندار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی. یہ میری زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا جو میں نے تھوڑی سی تگ و دو سے حاصل کر لیا تھا. اب میری طرف سے چاہے کسی کا دل دکھا ہو یا چاہے کوئی زار و قطار رو رہا ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مجھے فرق پڑتا تھا تو اس بات سے کہ میں یہ جنگ جیت گیا تھا. میری شاطر دماغی کام آ گئی تھی اور میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا. جب قاضی صاحب نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی تو میں نے بہت جوش و جذبہ دکھایا تھا، اور سب مجھے بغور دیکھنے لگے. میں جھینپ گیا اور دل ہی دل میں خود کو سرزنش کی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اس طرح تو سب کو شک ہو جائے گا، اور میری مظلومیت کا ڈرامہ جو میں نے رچایا تھا سب مٹی ہو جائے گا. میں نے خود کو سنبھال لیا. دوسری طرف جب میری دلہن سے رضامندی پوچھی گئی تو کافی دیر تک وہ خاموش رہی، اور مجھے بے چینی شروع ہو گئی کہ اب اگر یہاں سے پانسا پلٹ گیا تو میں کیا کروں گا. میری گردن میں لگا سریا تو ٹوٹ جائے گا اور میری گردن ڈھلک جائے گی. مجھے سب کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا. قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا اور اب خالہ کو آگے بڑھنا پڑا. انہوں نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ جواب ہاں میں آیا تھا، اور اس ہاں میں جو درد تھا وہ سب نے محسوس کیا تھا. صرف میں نے ہی کان لپیٹ لیے تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی محسوس کروں جو مجھے اداس کر دے اور میرے دل کو خراب کر دے. ویسے بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر دھڑکتا ہے، اور میں انہیں ہنس کر کہتا تھا کہ پتھر بھی کبھی دھڑکا کرتا ہے. یعنی میں پتھر سے بھی گیا گزرا تھا، اور ایسا ہی تھا. مجھے صرف اپنی خوشی کی پڑی ہوئی تھی اور میری اپنی ضد پوری ہو گئی تھی. یہی میرے لیے کافی تھا. کسی کی زندگی برباد ہو جائے یا کوئی اس غم کے پیچھے بالکل ہی ختم ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. آخر نکاح ہو چکا تھا. زبردستی ہی صحیح مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا تھا. تو میں نے سب کو دکھا دیا کہ دنیا مجھے کتنے ہی تانے کیوں نہ دے. جو کچھ ان کے نصیب میں نہیں لکھا تھا وہ میرے نصیب میں لکھا تھا. مجھے اپنے نصیب پر بہت فخر تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا گردن کا سریا اب بہت جلد ٹوٹنے والا ہے اور میں اوندھے منہ گرنے والا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا تھا. میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا اور میرا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. میں نے خالہ کو بھی بلا لیا اور وہ بالکل خاموش ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا کے ایک بینچ پر بیٹھ گئی. انہوں نے تو اپنی زندگی سے اپنی بیٹی کو نکال دیا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی انہیں بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہ بھاگی بھاگی دوڑتی چلی آئیں. اولاد اولاد ہوتی ہے. ماں باپ جتنا بھی چاہیں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتے. اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اسے مار سکتے ہیں، لیکن کوئی اپنے جسم کا ٹکڑا نکال کر نہیں پھینک سکتا کہ اسے بہت درد ہوتا ہے.
اور یہ درد ناقابل بیاں ہوتا ہے۔ خالہ نے بھی یہی کیا تھا۔ ہمارے شادی کے وقت انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب سے میری بیوی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن انہیں جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ میری بیوی یعنی ان کی بیٹی بیمار ہے تو وہ دوڑتی چلی آئی تھی، اور یہ ہماری شادی کی کوئی تیسرے دن کی بات تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، حالانکہ میں ایسا انسان نہیں تھا کہ اتنی معمولی سی بات پر ڈر جاؤں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو میری زندگی میں بدلنے والا ہے۔ شاید ان لوگوں کا حسد اور جلن تھا جو شادی والے دن مجھ سے جل کر راکھ ہو رہے تھے، اور اب ان کی راکھ سے نکلتی ہوئی اندیکھی طاقت مجھے روند رہی تھی۔ میرے گھر والے میرے ساتھ نہیں آئے تھے کیونکہ وہ شروع سے ہی میری پسند کے خلاف تھے، تو اب جب وہ پسند میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی تو وہ کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر بھی ابھی تک باہر نہیں آیا تھا، اور میں باہر ٹہل ٹہل کر دوبارہ کسی بینچ کے برابر میں بیٹھ گیا جہاں پر خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خالہ کو امید دلائی تھی، لیکن خالہ نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن میں اس وقت خاموش تھا۔ اس وقت پرانی باتوں کو دہرانے کا وقت بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کا وقت تھا۔ میں خود بھی حیران تھا کہ میرے اندر یہ سوچ کی تبدیلی کیسے پیدا ہو رہی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گرا ہوا تھا کہ ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس عورت کے ساتھ کون ہے جو ابھی اندر چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔ میں اور خالہ بیک وقت کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بغور دیکھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے اور خالہ دونوں کو بات کرنے کے لیے اندر بلایا تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے، ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ہم ڈاکٹر کے اشارے کے مطابق ان کے کمرے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے بات شروع کی۔ پھر جو کچھ وہ بتاتے جا رہے تھے، میرا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا اور خالہ کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایسی بات کہی تھی کہ میرا خون کھول اٹھا تھا، اور میں نے کڑی نگاہوں سے خالہ کو دیکھا، جبکہ خالہ بالکل خاموش بت کی طرح جم سی گئی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میرے جسم کا سارا خون چمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہوتے ہی میں ایسا ہو گیا جیسے کوئی برف سے بالکل اپنی جگہ پر جم گیا ہو۔ میں بالکل ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خود میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ میرا نام سعد الحسن ہے، اور میں 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں۔ میرے والدین ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین تعلیم دلواؤ، کہ یہی تعلیم ان کے کام آئے گی اور ان کے اندر شعور پیدا کرے گی، جس سے وہ دنیا میں موجود شر سے بچتے رہیں گے۔ سب سے بڑے بھائی کے لیے انہوں نے بہترین سے بہترین یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ دوسرے بھائی نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر باہر کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کر لی۔ اب میں رہ گیا تھا، اور مجھ سے کسی کو کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں بچپن سے ہی نکما تھا اور کند ذہن تھا۔ مجھے کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتی تھی، اور نہ ہی میں کوشش کرتا تھا۔ میرا ذہن کمزور تھا، ایسا میری والدہ کہا کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ خود کو تسلی دیا کرتی تھی یا لوگوں کو بتایا کرتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا ذہن بہت تیز تھا، اور وہ پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں بہت تیزی سے سیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے 5 کلاسیں پڑھ کر چھوڑ دیا، گلیوں میں آوارہ گردی کرتا۔ والد صاحب مجھے دیکھ دیکھ کر کٹتے رہتے تھے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں پرواہ کیوں کروں؟ یہ میری زندگی تھی، اور میں اسے اپنے طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ والدین مجھے پڑھا لکھا کر دوسرے 2 بھائیوں کی طرح قابل بنانا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے بورڈنگ میں بھی داخل کروا دیا۔ ان کے خیال میں بورڈنگ میں داخل کروانے کے بعد میں سدھر جاؤں گا اور ڈر جاؤں گا اور سیدھے راستے پر آ جاؤں گا، لیکن میرے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ کامیابی تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو قسمت سے حاصل ہوتی ہے۔
फिर उसे मेहनत पर यकीन नहीं रहता और वो मेहनत से जी चुराता है। मेरे साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था। मैं ख़ानदान में निकम्मा और आवारा गर्द मशहूर हो गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों बड़े भाइयों ने अच्छी जगह शादी भी कर ली थी और दोनों बाहर शिफ्ट हो गए थे। वो वालिदैन को भी अपने साथ बुलाना चाहते थे, लेकिन वालिदैन को मेरी फ़िक्र थी। उन्हें ये दुनिया मेरे बारे में बहुत कुछ सुनाया करती थी और कहा करती थी कि दो बड़े तो बहुत काबिल हैं, तुम दोनों पर ही गए हैं। ये पता नहीं किस पर चला गया, या ये शायद तुम्हारे उन गुनाहों की सज़ा है जो तुमने अपने वालिदैन को पहुंचाकर हासिल की है। और मेरी माँ का सर शर्म से झुक जाता था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने पसंद की शादी की थी और वो शादी कामयाब भी हुई थी और वो अपने दो बेटों को बहुत नेक और कामयाब इंसान भी बना चुकी थी। लेकिन ज़माना आपकी वो गलती नहीं भूलता जो आपने माजी में की होती है। वो आपके हाल को नहीं देखता, बल्कि हमेशा आपको माजी याद दिलाता है ताकि वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सके। मैं वालिदैन के लिए शर्म का बायस बन गया था और ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए था। लेकिन मैं भी ज़माने की तरह ख़ुद को वालिदैन के लिए एक सज़ा ही समझता था। न जाने क्यों मेरा दिल ना ही पढ़ने को चाहता था और ना ही किसी काम का चाहता था। मेरे दोनों बड़े भाई बाहर से अच्छा खासा रुपया कमाकर मेरे वालिदैन को भेज रहे थे और मैं वो रुपया गैर ज़रूरी चीज़ों में उड़ा देता। यहाँ तक कि मैंने बहुत से मतलबी दोस्त भी बना लिए थे। मतलबी इसलिए कि जब मेरे पास देखते कि बाहर का पैसा आया है तो वो मेरे इर्द गिर्द मक्खियों के झुंड की तरह जमा हो जाते और जैसे ही मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते वो लोग मुझसे दूर हो जाते। ये तमाशा मैं जानते बूझते देख भी रहा था, लेकिन न जाने क्यों बाहर के पैसे का घुमंड था कि मैं अपनी अना से बाहर ही नहीं आता था। मैं अम्मी से जेब खर्च के नाम पर भारी रकम लेता और अम्मी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अब्बा के मना करने के बावजूद ये कहकर कि ये कमाता नहीं है और ना ही कमाने जाता है, मुझे पैसे थमा देती थी और मैं उन्हें कहता था कि मैं आज फलां के साथ कारोबार में ये पैसे लगा रहा हूँ, मैं फलां के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जबकि सच तो ये था कि मैं पैसे या तो जुए खेलता था या दोस्तों पर लुटाता था या महंगे महंगे कपड़े ख़रीदता था या महंगे जूतों में खर्च कर देता। मेरे लिए यही सब ज़िंदगी थी और मैं इसी के लिए जी रहा था। अच्छा खासा पैसा बाहर से आता था तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं खुद कमाने लगूं। मुझे हाथ पैर चलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। मुझे बैठे बिठाए मिल रहा था और मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। मेरे वालिदैन मुझे निकाल भी नहीं सकते थे कि मैं उनकी औलाद था, लेकिन वो मुझे मौका ब मौका समझाते रहते थे। मैं उनकी नसीहतें सुनते वक्त कान बंद कर लेता, यहाँ तक कि अब वो मुझे कुछ भी समझाना छोड़ चुके थे। अब वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने घर में चीज़ की दुकान खोल रखी थी। घर में मुख्तलिफ ज़रूरत की चीज़ें बेचा करते थे। वो चलने फिरने से कासिर थे, लेकिन तब भी मुझे इतनी अकल नहीं आई कि अब तो मुझे उनका बाजू बन जाना चाहिए। बल्कि मैं उन्हें कहता था कि भाइयों को कहा जाए कि वो यहाँ आकर आपकी देखभाल करें। हालांकि यही ख्याल मुझे अपने हवाले से नहीं आता था। इसी दौरान अब्बू 2-3 मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उन्हें शुगर जैसी मोहलिक बीमारी लग गई थी। चंद महीनों में उन्हें बिल्कुल बिस्तर तक पहुंचा दिया गया और चंद महीनों बाद वो इंतकाल कर गए थे। ये अम्मी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। इस शहर, इस मुल्क में वही उनके लिए बहुत बड़ा सहारा थे और जिन भाइयों को उन्होंने पढ़ाया था वो बाहर जा बसे थे और मैं किसी गिनती में नहीं आता था, क्योंकि मैं तो खुद बहुत ज़्यादा निकम्मा था। मैं खुद को नहीं संभाल सकता था, मैं अम्मी को क्या संभालता। ऐसे में अम्मी ने अपने मैके में राब्ता किया, खाला को अपने घर बुला लिया। वो इद्दत में थी, चुनाचा खाला अपनी बेटी के साथ यहाँ तशरीफ़ ले आई। अम्मी ने पसंद की शादी की थी, चुनाचा मैके वालों ने काफ़ी अरसे तक उनसे कोई राब्ता नहीं रखा था। फिर जब उन्हें शौहर की वफ़ात का इल्म हुआ तब उनके दिल नरम पड़े और अम्मी की सबसे बड़ी बहन अपनी एक बेटी के हमरा हमारे घर
चंद महीनों के लिए रहने आ गई और यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई थी। मेरी किस्मत बदल गई थी। खाला की बेटी का नाम बिस्मा था। खाला जब हमारे घर रहने आई थी तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अम्मी का मैका बहुत ज़्यादा दीनदार और पर्दे का ख्याल रखने वाला था। मेरी खाला को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बहन का तीसरा बेटा अच्छा खासा जवान है, वरना मुझे 100% यकीन था कि अगर उन्हें इस बात का इल्म होता तो वो कभी भी अपनी बेटी को यहाँ ना लाती। उनकी बेटी भी लगभग मेरी उम्र के बराबर ही थी। क्योंकि वो दूसरे शहर से आई थी इसीलिए वो उसे अब अकेला भेज भी नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने समझौता कर लिया और अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लिया था कि मेरी गैर मौजूदगी में वो खाला के पास ही रहे और बाहर ना निकला करे। वो उनकी बहुत फरमाबरदार बेटी थी और उसने ऐसा ही किया था। वो पर्दे में ही रहती और जब कभी मुझे बाहर नज़र भी आ जाती तो उसने नकाब लगाया हुआ होता। इसी तरह मुझे पता नहीं चल सका था कि वो दिखने में कैसी है। मैंने उसे बात करते हुए भी कभी नहीं सुना था। वो बस चुपचाप काम करती नज़र आती थी और अपनी अम्मी के अहकामात पर अमल करती रहती थी। उसकी अम्मी काफ़ी सख्त मिजाज खातून थी और उनकी बेटी फरमाबरदार। अम्मी को उनकी ये बेटी बहुत पसंद थी। वो अक्सर बिस्मा बिस्मा करते नहीं थकती थी। खाला जान के आते ही अम्मी को बहुत ज़्यादा सहारा हो गया। खाला अम्मी से कहा करती थी कि ये कोई काम क्यों नहीं करता, जब देखो सुबह से लेकर दोपहर तक सोया पड़ा रहता है और उसके बाद जो घर से निकलता है तो रात के 2-2:30 बजे घर आता है। इसकी आदतें क्यों इतनी ख़राब हैं। और अम्मी ये सब सुनकर रोना शुरू हो जाती थी। मैंने अम्मी को 1000 बार समझाया था कि वो खाला के सामने ऐसी बातें ना किया करे। वो बस मुझे चुपचाप घूरती रहती थी तो मैं समझ जाता था कि वो मुझे दिल ही दिल में ये कह रही हैं कि जब तुम हो ही ऐसे तभी दूसरे कहते हैं। किसी को कोई शौक़ नहीं ख्वामाख्वा तुम्हें बदनाम करने का। अब मुझ पर कोई असर नहीं होता था। खाला अम्मी के दोनों बड़े बेटों की बहुत तारीफ़ किया करती थी और अक्सर अम्मी से कहा करती थी कि ठीक है, तुम इद्दत ख़त्म करके उनके पास ही चली जाओ ताकि तुम्हें आराम आ जाए और जब इस पर जिम्मेदारियां आएंगी तो ये खुद संभल जाएगा। लेकिन अम्मी आखिर माँ थी। वो मुझ जैसे निकम्मे को कैसे छोड़कर जा सकती थी। उनके ख्याल में मेरे जाने के बाद तो ये और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और मेरे हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएगा। खाला भी खामोश हो जाती थी और अम्मी को दुआएं वगैरह पढ़ने का कहा करती और मैं उनकी बातें सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया करता। ये ज़िंदगी मैंने खुद अपने हाथों से चुनी थी तो किसी दुआ दम दरूद से वो थोड़े ही दूर हो सकती थी। ये मेरे खुद के कारनामे थे, ना कि अम्मी के किसी गुनाह का नतीजा या आजमाइश। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और अम्मी की इद्दत ख़त्म होने के करीब थी। मैं दोस्तों में निकला हुआ था और आवारागर्दी कर रहा था। अब मेरे दोस्त भी सिर्फ 2 ही रह गए थे। बाकी सबकी शादियां हो गई थी और वो सुधर गए थे। और जब मैं उनके किस्से सुनता तो मुझे बेख्तियार हंसी आ जाती कि कोई कैसे अपनी बीवी से इतना भी डर सकता है। सब मुझे समझाते कि तुम भी शादी कर लोगे तो तुम भी बदल जाओगे। मैं उनकी बातें हंसी में उड़ा दिया करता। अब मेरे पास पैसे काफ़ी बच जाते थे क्योंकि तमाम मतलबी दोस्तों की शादी हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इन पैसों को खर्च कहाँ करूँ। क्योंकि शेखी मारने के लिए जिन दोस्तों के दरमियान मुझे खुद पर पैसे खर्च करने पड़ते थे उन दोस्तों की हालत भी अब मुझसे बुरी थी। वो बीवी बच्चे वाले हो गए थे और खर्च करने से पहले 10 दफ़ा सोचते थे। मैं भी अब अपने दोस्तों से बेजार रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन मैं दोस्तों में निकला हुआ था और जल्द घर वापस आ गया। मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी और किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। बिस्मा बग़ैर नकाब के लाउंज में बैठकर अपनी माँ से बात कर रही थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उससे मिली और मैं हैरान रह गया था। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो खूबसूरती का भरपूर मुजस्मा और मोम की गुड़िया लगती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसे हाथ भी लगा लिया जाए तो वो मैली मैली सी महसूस हो।
रंगत उसकी बिल्कुल साफ थी, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा पुरकशिश थीं और मैं उनमें खो सा गया था। मैं बेशर्मों की तरह लाउंज में उन दोनों के सामने खड़ा बराहे रास्त उसे दीदे फाड़ कर देख रहा था। वो लोग अपनी बातों में मगन थे और उन्हें पता तब चला जब मैं खंगारा था। वो फौरन उठकर अंदर चली गई थी। इस दौरान उसने जल्दी से नकाब लगा लिया, लेकिन जो होना था वो हो गया था। मेरे दिल ने शदीद ख्वाहिश की कि ये मॉम की गुड़िया मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, और इस मकसद के लिए मुझे अगर कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। न जाने क्यों दिल ने उसी वक्त ज़िद लगा ली थी और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा, चाहे मुझे कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब मैं ज़्यादातर घर में ही मौजूद रहता, क्योंकि मुझ पर इश्क का भूत सवार हो गया था और वो दीनदार और नेक पाकबाज लड़की मेरे दिल में घर कर गई थी। लेकिन मेरी किस्मत में तमाम चीज़ें आसानी से लिख दी गई थी और एक वो वाहिद लड़की थी जो मेरी किस्मत से काफ़ी परे थी। मैं पहले ये बात जानता था कि खाला मुझे बहुत ज़्यादा नापसंद करती हैं। ऐसे में वो कैसे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे हाथ में थमा देती। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटना चाहता था और अपनी भरपूर कोशिश करना चाहता था। मैंने बाहर जाना बहुत कम कर दिया और ज़्यादातर अपने कमरे में बैठा बाहर के हालात का जायज़ा लिया करता कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं बिस्मा से बात करूं। काफ़ी दिन हो गए थे जिस दिन से मैंने उसे देखा था। उस दिन के बाद से वो मुझे दोबारा लाउंज में नज़र नहीं आई थी और अपने कमरे में महदूद होकर रह गई थी। मैं समझ गया था कि खाला ने उसे तंबीह की है कि अब वो मुझे बाहर नज़र ना आए। मैं तिलमिला कर रह गया और बेहतरीन मौके की तलाश में था। मैं उसका दीवाना हो गया था और यही दीवानगी मैं उसे दिखाना चाहता था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न जाने मुझ पर इश्क का कैसा भूत सवार हो गया था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चूंकि एक नंबर का निकम्मा और आवारा लड़का था, तो मुझे 100% यकीन था कि ना सिर्फ वो इनकार करेगी, बल्कि अगर वो मान भी जाती है तो खाला ये शादी कभी नहीं होने देंगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। एक बार रात को इत्तेफाक से मेरे कमरे में किसी ने भी पानी की बोतल नहीं रखी और मुझे आधी रात को प्यास लगी। यही कोई 3 बज रहे होंगे। मैं प्यास की शिद्दत से बेदार होकर किचन में आया और वहाँ मुझे नमाज की चादर पहनकर पानी पीते हुए बिस्मा नज़र आ गई। मेरी आंखें खुल गई थीं और नींद उड़ गई थी। मैंने सोच लिया कि यही मौका है इसे सब बताने का। मैंने गला खंगार कर उसे मुतवज्जो किया। वो मुझे देखकर जाने लगी थी, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे यूं देखा था जैसे मैं नींद में चलने और बातें करने का आदी हूँ। वो मेरी बात सुनकर माथे पर बल डाले वहाँ से निकल आई और मैं हाथ मसलता रह गया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। इस बात को 3 दिन गुजर गए थे। अम्मी की इद्दत में 5 दिन बाकी थे। उसके बाद वो लोग जाने वाले थे। अब मुझे जो कुछ करना था इन्हीं दिनों में करना था। अगली सुबह खाला किसी काम से बाजार गई हुई थी और अम्मी सो रही थी। बिस्मा नाश्ता बना रही थी। मैं खिलाफ़े तवक्को जल्दी उठ गया और आज मेरे पास बेहतरीन मौका था। मैं फ़ौरन से किचन में आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बुरी तरह अपना हाथ छुड़ाया और मैंने उससे कहा कि उसने मेरी उस दिन वाली बात का जवाब क्यों नहीं दिया। उसने मुझे कड़ी निगाहों से देखा और कहा कि तुम जैसे बदचलन इंसान को कोई भी अपनी बेटी नहीं दे सकता, चुनाचा तुम अपनी किस्मत आजमाना छोड़ दो और मेरा पीछा भी छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे जैसे ही कोई लड़की लिखी होगी, लेकिन मैं कभी भी नहीं। अब आइंदा मेरा रास्ता नहीं रोकना, वरना मैं इससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आऊँगी। मुझे बहुत बुरी तरह गुस्सा आया। मैंने उसका हाथ दोबारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे उल्टे हाथ की चमाट रख कर दी और मैं संभल भी नहीं पाया था। वो तेज़ी से निकल गई
میرے چہرے پر میرے پورے جسم کا خون سمٹ کر آ گیا تھا۔ اس نے اتنی زور سے مجھے تھپڑ مارا کہ میری عقل ٹھکانے آ گئی۔ اب مجھ پر بدلے کا جنون طاری ہو گیا اور میرے اندر کی آگ کسی طور بھی ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرا دماغ بدلہ لینے کا طریقہ سوچتا رہتا کہ میں کیسے اس لڑکی کو مزہ چکھاؤں اور اپنی زندگی میں شامل کروں، اور آخرکار میرا شیطانی دماغ منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ خالہ اور بسمہ کو لینے ان کے شوہر آ رہے تھے، یعنی اشفاق انکل آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے 2 بھائی بھی اسی دن امی کو کچھ دنوں کے لیے باہر ملک لے جانے آ رہے تھے، اور تب میں نے منصوبہ بنایا اور سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا، سب لوگ گھر میں جمع ہو گئے۔ بسمہ کسی کام سے میرے کمرے میں آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ اسے لگا تھا کہ میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور یہی وہ موقع تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے کمرہ بند کر دیا۔ وہ بے حد ڈر گئی، یہاں تک کہ اس کے دل کی دھڑکن مجھے دور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر شیطانی ہنسی ہنسا تھا اور پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دروازہ زور زور سے بجا اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میرا کام ہو گیا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا وہ قسمت نے کرنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ قسمت میرے حق میں جائے گی۔ میں نے اپنا شرٹ پینٹ سے نکال دیا اور بیلٹ اتار دیا تھا۔ شرٹ کو آدھا پھاڑ دیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ سب نے یہ منظر دیکھا۔ اب سب چپ ہو گئے تو میں نے اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ مجھے غلط کام پر اکسا رہی تھی۔ سب کو سانپ سونکھ گیا تھا اور سب سے پہلے ہوش میں خالہ آئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے تھپڑ رسید کیا۔ کہا تھا کہ آئندہ اپنی گندی زبان سے میں یہ الزامات ان کی بیٹی کے لیے اپنی زبان پر نہ لاؤں۔ اور بسمہ تو بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، بس بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ بسمہ کے والد بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ خالہ نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، بلکہ تمہارا ہی کردار ڈھیلا ہے۔ لیکن میں نے پھر وہ کیا جو مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ ایک عمل مجھے اتاہ گہرائیوں میں گرا دے گا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور نہ صرف کہا تھا بلکہ قرآن اٹھا کر اس پر ہاتھ رکھ کر قسم بھی کھا لی تھی۔ اور خالہ بالکل چپ ہو گئی، کسی کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ بسمہ مجھے دیکھ کر رہ گئی اور میں اندر ہی اندر اپنے شیطانی منصوبے پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرنے کے بے حد قریب پہنچ گیا۔ خالہ نے مولوی صاحب کو بلا لیا اور اشفاق صاحب نے نکاح پڑھانے کا حکم دے دیا۔ اس دن میں بے پناہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، لیکن میری گردن میں سریا اٹک گیا تھا۔ میں نے انہیں مجبور کیا کہ میرا نکاح ہال میں پڑھایا جائے، کیونکہ میں ان کی بیٹی کو دل سے قبول کر رہا ہوں اور میں نے اس کو اپنی بیوی مان لیا ہے۔ پہلے میرا نکاح گھر میں پڑھایا گیا اور اس کے بعد شان و شوکت سے رخصتی بھی کر دی گئی، حالانکہ سب کے دل مردہ ہو گئے تھے۔ اور بسمہ کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ صرف زندہ لاش کی طرح اس گھر میں موجود تھی۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ واپس لوٹ گئے تھے اور میں اور بسمہ گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ امی بھی بھائیوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گئی تھیں۔ بسمہ کے والدین نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ اگر خوش تھا تو صرف میں ہی خوش تھا، کیونکہ میں نے اپنی منزل حاصل کر لی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آگے قسمت نے میرے لیے کیا کچھ لکھ رکھا ہے۔ شادی کو 2 دن گزر گئے تھے اور ہم دونوں بالکل اجنبی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ بسمہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میں اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھے قبول کر لے۔ یہ میری خام خیالی تھی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیسرے دن بسمہ مجھے کچن کے پاس بے ہوش ملی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں اسے فوراً سے ہاسپٹل لے آیا۔
जो कुछ भी था मैं उससे मोहब्बत तो करता था, चाहे मैंने उसे हासिल कैसे भी किया हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक अलग जगह बनी हुई थी। वहाँ आकर डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया था वो मुझे तोड़ कर रखने के लिए काफ़ी था। डॉक्टर ने यह खदशा जाहिर किया कि बिस्मा के पेट में शायद बच्चा मौजूद है, और उस वक्त मैंने खाला को भी बुला लिया था। वो भी ये सुनकर खामोश हो गई थी और वापस लौट गई थी। मैं उसे लेकर घर आ गया था और उसे सब बता दिया था कि डॉक्टर ने क्या बताया है। मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने बेल्ट निकाल लिया। वो बेपनाह डर गई थी और डर कर पीछे हटी थी। उसने कसम खाई थी कि उसने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। इस बात का गवाह अल्लाह है। लेकिन मेरे दिमाग पर खून सवार हो गया था और डॉक्टर की बात बार बार मेरे जहन के सामने आ रही थी कि शायद बिस्मा के पेट में बच्चा मौजूद है और हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर यही चांसेस थे कि ये बच्चा ही होगा। मेरा खून खौल उठा। मुझे एक दागदार फूल मिला था, एक मसला हुआ फूल। ऊपर से बिस्मा मुसलसल झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और इनकार कर रही थी। मैंने उसे रिपोर्टें दिखाई थी कि क्या ये सारी रिपोर्टें भी झूठ बोल रही हैं, और उसके बाद मैंने उस पर तशद्दुद की हद कर दी। उसके जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मार के निशानात ना मौजूद हों। वो मेरे बेहद तशद्दुद के बाद बेहोश हो गई। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और बाहर निकल आया। मैं दिन का घर से निकला, रात को घर आया, और जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं बेहद घबरा गया था। चाबी से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर आया तो बिस्मा वहीं किचन के दरमियान बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे हाथ पैर फूल गए थे और मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं उसकी सांसें बंद तो नहीं हो गई? मेरे हाथ कांपने लगे और मैं कांपते हुए उसकी जानिब बढ़ा। सांसें इस कदर धीरे धीरे चल रही थी कि अगली सांस आखिरी सांस होगी। अब मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया और मैं ज़ारो कतार रोते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर भागा था। और वहाँ जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो मुझे ज़मीन में गाड़ने के लिए काफ़ी था। डॉक्टर ने उसकी बहुत सारी रिपोर्टें की थी और उसे दाखिल कर लिया था, और जो कुछ मुझे बताया था, मेरा दिल चाहा था कि मैं 10 मंजिला हॉस्पिटल की इमारत से नीचे कूद जाऊं और अपनी जान ले लूं। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बिस्मा के पेट में कैंसर की रसोली हुई है और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करने पर ऐसा महसूस होता है जैसे वो बच्चे की थैली हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने MRI किया था और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्हें पता चल गया कि उसके पेट में रसोली थी जो बढ़कर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और उसमें कैंसर के जरासीम भी पैदा हो गए थे। बिस्मा के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे, इस वजह से ये पुलिस केस बन गया। खाला ने मुझ पर FIR कटवाई और अम्मी भी आ गई थी। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया और मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि वो ठीक हो सकती है अगर उसके ज़ख्मों का इलाज हो जाए, तो फिर उसके कैंसर का इलाज भी जल्द शुरू किया जाएगा और ऑपरेशन करके उस रसोली को बाहर निकालकर उसे कैंसर फ्री कर दिया जाएगा। कीमोथेरेपी का सेशन होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी थी। मैंने खुद से वादा किया था कि उसको दिए गए हर ज़ख्म के बदले इतनी खुशियाँ दूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत को भूल जाएगी और मुझे अपना लेगी, और हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं सुधर जाऊंगा, मैं अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दूंगा और नौकरी करके अपना और उसका पेट पालूंगा। अपने भाइयों पर इन्हिसार नहीं करूंगा और अपनी कमाई पर उसे दुनिया भर की खुशियां खरीद कर दूंगा। मैं वहाँ थाने में बैठे बैठे वक्तन फ़वक्तन हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछता रहता था, लेकिन कोई भी मुझे जवाब नहीं देता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे हवालात में बंद हुए 6 दिन हो गए थे। सबसे बड़े भाई आए और मुझसे बातचीत किए बग़ैर मेरी ज़मानत करवाने लगे, लेकिन मैंने ख़ुद को सज़ा दी थी और पुलिस को कहा था कि मेरी ज़मानत कबूल ना की जाए। ये पुलिस की तारीख़ का हैरत अंगेज़ वाक़या था।
بھائی چلے گئے اور میں حوالات میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ میرے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں نے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا، اور میں نے پولیس والے کی منتیں کر کے انہیں کہا تھا کہ مجھے میری بیوی کی خبر پہنچا دی جائے، اور جو خبر آئی تھی اس کے بعد مجھے لگا تھا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اس کی بیماری قابل علاج تھی، لیکن میں نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اس ننھی جان پر اتنا تشدد کیا تھا کہ میں آنکھوں دیکھے اندھا ہو گیا تھا، اور میں نہیں جان پایا تھا کہ میں ایک انسان پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہوں، اور وہ میرا تشدد برداشت نہیں کر سکی تھی۔ پورے 10 دن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد موت کی جنگ جیت گئی تھی، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی برائیوں میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ میں نے ایک انسان کی جان لے لی تھی۔ خالہ نیم پاگل ہو گئی، اور میں ایک انسانی جان لینے کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں کس طرح رسوا ہوا ہوں۔ میں نے ایک نیک پاک باز لڑکی پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا، اور پھر اسے ثابت کرنے کے لیے میں نے قرآن کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کے والدین کو اس سے دور کر دیا، اور پھر تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اس پر تشدد کر کے میں نے اس کی زندگی ہی ختم کر ڈالی۔ میرے گناہ لاتعداد تھے اور سزا بے حد کم تھی۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا، اور ہمیشہ کے لیے میں نے خود کو پچھتاوے میں دھکیل دیا تھا۔ بھائی مجھ سے ملنے آئے اور مجھے یقین دلایا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے، لیکن میں باہر آ کر کیا کرتا؟ میں نے جس سے محبت کی اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں اپنی سزا بھگتوں گا اور مجھے معافی نہیں چاہیے۔ مجھ پر قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا تھا، اور میری طرف سے کوئی دفاع نہیں تھا۔ مجھے عمر قید کی سزا ملی تھی، اور میں نے سر جھکا دیا تھا۔ بسمہ کو میں نے کھو دیا تھا، اور ڈاکٹر کی ایک غلطی کے باعث میرے غصے نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے اس کی زندگی کو کھلواڑ بنا دیا، اور وہ یہ سب سہ نہیں پائی۔ وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میں نے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کو برباد کر دیا تھا۔ وہ ہمت ہار گئی تھی۔ وہ میرا الزام نہیں سہ پائی اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے 2 گھرانے تباہ کر دیے تھے اور خود بھی برباد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی محبت کا بھی پاس نہیں رکھا۔ اب میں تھا، میری تنہائی تھی، میرے پچھتاوے تھے اور میرے گناہ تھے۔ میں انہی میں گھر کر رہ گیا۔ میرے دن رات میرے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ میں اللہ سے روز اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا اور تھک چکا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی تو دنیا برباد کر ہی دی ہے، میری آخرت بھی برباد ہو گئی ہے، کہ میں نے ایک انسانی جان کو قتل کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا تھا اور اس کی کمائی کھا رہا تھا۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا، اور اب یہی تنہائی میری زندگی کا حصہ تھی۔ میں اس پل کو کبھی نہیں بھول سکتا جب بسمہ کی موت کی خبر سنی تھی۔ میرے دن رات اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے گزرتے تھے، اور میں اپنے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، جس کی راکھ میرے وجود کو مٹی بنا رہی تھی، اور یہ سزا میں نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ میں نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا۔ میں نے یہ سبق حاصل کر لیا تھا کہ کبھی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جو اللہ کی ناراضگی کو جاتا ہو۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ میں نے قرآن کی جھوٹی قسم کھائی تھی، اور اس جھوٹی قسم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، لیکن جب تک مجھے سمجھ آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بہت ظالم تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا انجام ظالموں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب میں موت کا انتظار کر رہا تھا، اور موت مجھے آ کر نہیں دے رہی تھی۔ میں اب اپنی سانسیں گن رہا تھا کہ کب موت آئے، اور کب مجھے نجات ملے، اور کب مجھے سکون ملے۔ میرا انتظار بڑھتا جا رہا تھا، اور میری سزا لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ جو مجھے
دل و جان سے قبول تھی۔